دنیا میں جتنے زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے ہیں، جتنے دنیا میں نظام ہیں، جتنی تہذیبیں ہیں، ثقافتیں ہیں، جتنے کلچر ہیں، ان سب میں رب العالمین کے نزدیک جو پسندیدہ طریقہ ہے وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس قدر اللہ کا پسندیدہ دین ہے کہ قیامت کے دن جب ساری انسانیت اللہ رب العالمین کے ہاں جمع ہوگی، یوم یحشر الناس جمیعا، اور جب ایک ایک بندہ اللہ رب العالمین کی گنتی اور شمار میں ہوگا، لقد احصاہم وعدہم عدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم اکیلے اکیلے ہمارے پاس آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں اکیلے اکیلے دنیا میں بھیجا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحشرون عراتا حفاتا غرلا، تم ننگے پاؤں ننگے بدن تنہا اکیلے اللہ کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، آج زمین اور آسمان کے کنارے کھلے پڑے ہیں، جو بھاگنا چاہتا ہے وہ بھاگ جائے۔ آج نہ اللہ نے کوئی دیوار کھڑی کی ہے، نہ کوئی سیکیورٹی حصار ہے، نہ آج کوئی چیک پوسٹ ہے، نہ آج کوئی پہرے دار ہے، زمین اور آسمان کے کنارے کھلے ہیں، جو بھاگنا چاہتا ہے بھاگ جائے۔ لا تنفذون الا بسلطان، آج بھاگو گے تو کسی طاقت کے ساتھ بھاگو گے، اور اللہ نے آج ساری طاقتیں سلب کر لی ہیں۔ اس دن لوگ نجات کی تلاش میں نکلیں گے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق سورج 1 میل کے فاصلے پر اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہے، کسی کا گھٹنے تک ہے، کسی کا ناف تک ہے، اور کسی کو پورا پسینے کی لگام پہنا دی گئی ہے، وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے، ڈوبا ہوا ہے اپنے پسینے میں۔ اور اس دن پھر بندے کے کام کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس دن کے کیفیت کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، نہ کنبہ خاندان کام آئے گا، نہ سفارش کام آئے گی، نہ دنیا میں بنائی ہوئی دولت کام آئے گی، نہ دنیا میں حاصل کی ہوئی قوت کام آئے گی، بلکہ فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، وہ کہے گا کاش وہ جو موت آئی تھی کاش یہ دیا ہی نہ جاتا، اور وہ جو موت آئی تھی وہ میرا کام تمام کر دیتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میری ساری طاقت تباہ ہو گئی ہے، آج کسی چیز نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس دن باپ بھی بھاگ جائے گا، ماں بھی چھوڑ جائے گی، اولادیں چھوڑ جائیں گی، بیوی چھوڑ جائے گی، بھائی چھوڑ جائیں گے۔ اس دن ہر بندہ اپنی مصیبت میں گرفتار ہے، اور چھوڑ جانا تو ایک مرحلہ ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ چاہ رہا ہے آج اللہ کے عذاب کے لیے میری جگہ میری اولاد کو پکڑ لیا جائے، میرے والدین کو پکڑ لیا جائے، میری بیوی کو، میرے خاندان کو، ساری دنیا کے انسان آج پکڑ لیے جائیں، پر کسی طرح آج مجھے نجات مل جائے۔ یہ کیفیتیں ہوں گی۔ فرمایا لا یسأل حمیم حمیما، گہرے سے گہرا دوست، حمیم ایسا دوست کہ جس کی محبت دل میں جوش مارتی ہو، جس کو جگری یار کہتے ہیں، جس کے بغیر گزارا نہیں، جو ہر دکھ سکھ کا ساتھی ہے، قیامت کے دن وہ بھی کہے گا میں تیرا کچھ نہیں لگتا۔ تو اس دن جو بندے کے لیے نجات کا سبب جو چیز بنے گی کہ اس دن بندے کو نجات کیسے ملنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم سے بچا کے اپنی جنتوں میں داخل کرنا ہے، اس کو اپنے عرش کا سایہ دینا ہے، فرشتوں نے اس کو پروٹوکول دینا ہے، اس کو عزت اور تکریم کے ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ اگر بندہ اللہ کے دین اسلام، اللہ کے پسندیدہ اسلام، اللہ کے پسندیدہ دین کے علاوہ اگر کوئی اور چیز قیامت کے دن لے کر کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ کوئی چیز انسان کی وہاں قابل قبول نہیں ہوگی ماں سوائے اللہ کے دین اسلام کے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، فرمایا جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو تلاش کرتا ہے، یہ کہتا ہے دین اسلام یہ 1400 سال پرانا دین ہے، لہذا اگر آج کے جدید تقاضوں کو میں نہیں دیکھتا، برادری کے رسم و رواج کو نہیں دیکھتا، سوسائٹی کے تقاضوں کو میں نہیں دیکھتا، آج معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اگر میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر میں معاشرے میں چل نہیں سکتا،
پھر یہ اپنے لیے راستے تلاش کرتا ہے، دنیا میں ماڈرن بننے کی کوشش کرتا ہے، جدت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کے دین اسلام کو اگنور کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، بائی پاس کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو تلاش کرے گا فلن یقبل منہ، ہم اس سے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اپنے کلچر میں، اپنی تہذیب میں، ثقافت میں، بچوں کی تربیت میں، گھر کے ماحول میں، اپنی خوشیوں اور غمیوں میں اگر اللہ کے دین اسلام اپنے دنوں اور اپنی راتوں اور اپنی صبح اور اپنی شاموں میں اگر اللہ کے دین اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کیا، اللہ فرماتے ہیں آنا تو ہمارے پاس ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بلکہ آخرت میں گھاٹا اور خسارہ بندے کا مقدر بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اللہ کے دین اسلام میں آ جاؤ، پورے کے پورے اللہ کے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو انسان کو شیطان بہکاتا ہے نا کہ اب اسلام کی شاید ضرورت نہیں ہے، نظاموں میں اسلام نہیں چل سکتا، معیشت میں اسلام نہیں چل سکتا، کاروبار میں اسلامی تقاضوں پر چلتے ہیں تو کاروبار نہیں ہوتے، بس ٹھیک ہے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اگر اللہ توفیق دے حج کریں، بیت اللہ جائیں، جی مدینہ جائیں، مکہ جائیں، یہ سارے کام کریں، پر جب آپ نے اپنی دنیا میں معاملات کو چلانا ہے تو پھر شاید اللہ کے دین اسلام کے مطابق نہیں چل سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ادخلوا فی السلم کافہ، یہ خطاب کافروں سے نہیں ہے، نہ یہودیوں سے ہے، نہ عیسائیوں سے ہے، نہ مجوسیوں سے ہے، اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، ان سے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اللہ کے دین اسلام کے اندر آ جاؤ۔ کیا معنی ہے؟ دو طرح کے معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ چند اعمال کا دین نہیں ہے، جس طرح بہت ساری قوموں نے سمجھا کہ ہم اپنے نظاموں میں، اپنے معاملات میں اپنی مرضیاں کریں گے، پر چند ایک عبادات بھی کریں گے اور جا کر کے ہم کچھ وقت اللہ کے گھر میں گزاریں گے، عبادت گاہ میں گزاریں گے، جیسے عیسائیوں نے کیا کہ اپنی مرضی کے مطابق قانون بنائے، اپنی مرضی سے انہوں نے اللہ کے کلمات کو بدلا، تحریف کی، قانون بنا لیے۔ یہودیوں نے بھی ایسے ہی کیا، اپنی مرضی کے قانون بنائے اور انہوں نے اپنے آپ کو ریلیف دینا شروع کیا، اپنی قوموں کو ریلیف دیا کہ آپ یہ کام بس کر لیا کریں، اتنے پیسے جمع کروا دیں، اتنا چندہ جمع کروا دیں، آپ اتوار کو آ جائیں، ہفتے کو آ جائیں، کچھ وقت آپ ہمارے ساتھ گزاریں، سال کے بعد کیلکولیشن کر کے آ جائیں۔ یہ رعایتیں انہوں نے دی تو یہ قومیں تباہ ہوئی، جبکہ اللہ کے دین اسلام میں آنے والے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کہتے ہیں نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ چند اعمال کا دین نہیں ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس لیے جہاں عبادت، عقیدہ، عبادت، احکامات اللہ کے شریعت کے مطابق ہوں گے، وہاں زندگی کے تمام تر معاملات بھی اللہ کی شریعت اور دین کے مطابق ہوں گے۔ پابند کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ صرف چند چیزیں نہیں۔ آج مسلمان کہتا ہے مجھے آپ دیکھیں نا ذرا، میری برادری بھی ہے، میرا گھر بھی ہے، کون سا بیوی جو ہے وہ بچوں کی شادیاں بار بار ہونی ہیں، اس میں تھوڑا سا آپ ہمیں ریلیف دیں، تھوڑا سا آپ ہمیں موقع دیں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے باہر آپ ہمارے اوپر پابندیاں نہ لگائیں، اور پھر اس پر ہم تقسیم کرتے ہیں کہ یہ دیندار مسلمان ہے اور یہ دنیا دار مسلمان ہے۔ جو دیندار مسلمان ہے وہ تو پوری پابندی کرے گا تمام تر معاملات میں اللہ کے دین کی، اور جو دنیا دار مسلمان ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی مرضیاں کرے گا، وہ منمانیاں کرے گا، اس کی شکل و صورت، اس کا لباس، اس کے گھر کا ماحول، اس کے بچوں کی تعلیم، اس کے کاروبار، اس کے معاملات وہ اللہ کے دین اسلام کے مطابق نہیں ہوں گے، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، سر کی زلف دراز سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ کے دین اسلام میں آ جاؤ۔ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور پھر ایک دھوکہ یہ ہے کہ یہ چند افراد کا دین ہے، چند افراد کا، کچھ لوگ اس کے پابند ہوں گے، باقی سارا معاشرہ اپنی منمانی کرے گا۔
जो मस्जिद का मौलवी है, जो खुतबा देता है, जो जुमा पढ़ाता है, जो जमात का काम करता है, जिसके पास मसूलियत है अल्लाह के दीन की, वो तो ये काम करे। बाकी सब के सब आज़ाद हैं, वो चाहे तो अल्लाह के दीन के पाबंद हो और चाहे तो अल्लाह के दीन पर अमल पैरा ना हो। वल्लाहि जब ये कौमों के अंदर सोचें पैदा होती हैं कि तबकाती तफरीक बन जाती है कि यहाँ पर ये दीन के पाबंद होंगे और ये दीन के पाबंद नहीं होंगे, इनके ऊपर दीन के अहकामात लागू होंगे और इनके ऊपर दीन के अहकामात लागू नहीं होते, जब ये तबकाती तफरीक कौमों में पैदा हो जाती है, कौमें तबाही और बर्बादी की राहों पे चल पड़ती हैं। आज देख ले, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। वजह क्या है? हमने दीन को सिर्फ एक शोबा बनाया है जो मस्जिदों तक, मदरसों तक महदूद है, और उसके बाद कारहाए हुकूमत हो, निज़ाम सल्तनत व ममलकत हो, पार्लियामेंट का निज़ाम हो, हुकूमतों का चलाना हो, मईशतों का ठीक करना हो, उसमें हम अल्लाह के दीन इस्लाम को नहीं आने देते। ला इलाहा इल्लल्लाह के उस मुल्क में कि जिस पर लाखों कुर्बानियां इसलिए दी थी कि हम इस्लाम की तजर्बा गाह बनाने जा रहे हैं। इस साल का जो बजट पास हुआ है 52% उसमें सूदी कर्जों पर हमने सिर्फ सूद देना है। जब मईशतें अल्लाह की बगावत पर खड़ी होती हैं तो फिर कौमें तबाह होती हैं, फिर बर्बादियां मुकद्दर बनती हैं, फिर निज़ाम वो कामयाबी और तरक्की की तरफ नहीं लेकर के जाते जब कौमें अल्लाह के दीन के खिलाफ बगावत में खड़ी हो जाती हैं। और आज आप देख लें कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी पेशानी पर, जिस मुल्क की पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, आज उसके अंदर बैठ के, अल्लाह के नामों के नीचे बैठ के आज बंदे कह रहे होते हैं, कहते हैं रियासत का मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, रियासत एक अलग मसला है और मजहब एक अलग चीज है। मजहब को आप अलग डील करें, रियासत को अलग डील करें। जब ये सोचे और फिक्रे, जब ये निज़ाम कौमों के अंदर बनते हैं, अल्लाह की कसम है फिर गद्दारियां होती है उस खून के साथ जो लाखों की तादाद में कलमे पर दी गई थी। और जब ये रवैये होते हैं तो फिर स्टेट, मुल्क, रियासतें कभी दुनिया में खड़ी नहीं हो सकती। हम जो भी बात करें, हर बंदा तजिया तबसरा करने का हक रखता है, पर क्या ये हकायक नहीं है कि आज हम जो है वो 77वें यौम आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, पर हमारा रवैया क्या है? हमने ये मुल्क लिया क्यों था? हमारी नस्लों को याद नहीं है, हमने बताया नहीं है। हम में से कितने लोगों को पता नहीं है कि हमने क्यों ये कुर्बानियां दे करके ये मुल्क लिया था और फिर उसके बाद हमने क्या किया? एक हिस्सा अलग हुआ, हम टूटे बिखरे, अल्लाह ने हमें फिर कामयाबियां दी, फिर खड़ा किया, दुनिया के अंदर हम खड़े हुए। हमने रशिया के खिलाफ हम लड़े, अमेरिका के खिलाफ हम लड़े, सारी दुनिया से हमने जंग की, लेकिन इसके बावजूद आज कैफियत ये है कि मुल्क संभाले से संभलता नहीं, मईशत कहीं खड़ी नहीं होती, अमन व अमान की कोई सूरत हाल नजर नहीं आती। बेयकीनी की कैफियत में इस वक्त पूरी कौम चल रही है। वजह क्या है? कोई किसी को दोष देता है, कोई किसी को दोष देता है, पर मैं इस मिंबर से ये अर्ज करता हूं कि हम अपने आप को भी तो देखें, कैफियत देखें। हम मिन हैसुल कौम अपना तज़किया करें कि जिस नाम पर, जिस वादे पर हमने ये मुल्क लिया था, हमने उस वादे को ईफा करने में, वफा करने में क्या किरदार अदा किया। थोड़े से मफादात पर ज़रब लगती है, हम अल्लाह के दीन को कुर्बान कर देते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है अल्लाह के दीन की। तो फरमाया कि ये चंद अफराद का दीन नहीं है कि चंद लोग वो इसके पाबंद होंगे और बाकी सब लोगों को रियायतें। ये जो हमारे मुल्क में खास तौर पर, चूंकि हम एक कौम है, एक मुल्क है, एक रियासत में बसते हैं, हमारा एक मुआशरा है, उस मुआशरे को देखना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ जा रहे हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक केस आया, कबीला बनु मखसूम की औरत है, सही बुखारी में, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने चोरी कर ली है, इस्लाम में सजा ये है कि हाथ काटा जाएगा। उन्होंने कहा अगर हमारा हाथ कटता है तो बरादरी में नाक कट जाएगी। आज ये रवैये आज भी पाए जाते हैं, हमारा बच्चा है, हमारा भतीजा है, हमारे खानदान का है, गलत काम किया, चोरी कर ली, ठकेती कर ली, बदकारी कर ली, किसी के साथ ज्यादती की, बरादरी ये नहीं देखती इंसाफ किधर है। हम खड़े उसके साथ होते हैं जो मेरा खून है, जो मेरा रिश्तेदार है, जो मेरी बरादरी है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। कहा अगर बरादरी
اگر اس کا ہاتھ کٹتا ہے تو برادری کی ناک کٹ جائے گی، کسی طرح اس سزا سے بچایا جائے۔ تلاش کرتے کرتے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو تیار کیا کہ جائیے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کیجئے۔ وہ سفارش کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتشفع حدا من حدود اللہ، اللہ کے قانون میں سفارش کرنے آئے ہو؟ اللہ کے قانون میں، اللہ کی حدود میں تم مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ فرمایا انما اہلک الذین کانوا قبلکم اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ فرمایا تم سے پہلی قومیں ہلاک اس وجہ سے ہو گئی، جب کوئی شریف آدمی، کوئی معزز آدمی چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا اس پر سزا کو قائم کرتے تھے، حد لگاتے تھے۔ فرمایا تم سے پہلی قومیں کی ہلاکت کا سبب یہ تھا کہ وہاں پر طبقاتی تفریق تھی۔ آج ملک لوٹ کے سارا کا سارا سوئس بینکوں میں کوئی لے جائے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں قرارداد پیش ہوتی ہے، آرڈیننس پاس ہو رہے ہیں، اگر 50 کروڑ تک کی کرپشن کہیں نظر آ جائے تو نظر انداز کیا جائے، اس کو پوچھا نہ جائے۔ یہ قوم کا چہرہ ہے، یہ لوگوں کے ووٹ سے آیا ہے، یہ مقدس امانت کے ساتھ آیا ہے، یہ جناب پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے، یہ 50 کروڑ کا غبن کر لے، اس کو کوئی نیب نہیں پوچھے گا، کوئی ادارہ اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ اس سے اوپر جاتا ہے تو پھر آپ احتساب کر سکتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک غریب آدمی پر جھوٹی FIR ہو، وہ پکڑا جائے، جیل جائے، جب تک کیس کا فیصلہ ہوتا ہے کئی سال وہ جیل میں گزار چکا ہوتا ہے، اور فیصلہ آتا ہے کہ اس پر یہ کیس ثابت نہیں ہوا۔ جب یہ طبقاتی تفریق قائم ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما اہلک الذین کانوا قبلکم، تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئے۔ اور تاریخ ساتھ جملے ارشاد فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبیلہ مخزوم کی فاطمہ، بنو مخزوم کی فاطمہ کی بات کرتے ہو، ایک بیٹی کی بات کرتے ہو، یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سے بڑھ کے عزت کس کی ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ بضعۃ منی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، جنتی عورتوں کی سردار، حسنین کی امی جان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر بیٹی سیدہ فاطمہ، فرمایا لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، تم اس کی بات کرتے ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا ہوں۔ یہ اسلام ہے۔ جب یہ فیصلے ہوتے ہیں، جب یہ قانون ہوتے ہیں، پھر معاشرے میں برکتیں آتی ہیں، پھر رحمتیں آتی ہیں، پھر اللہ صالح قیادتیں دیتا ہے، پھر ابو بکر و عمر، عثمان جیسی، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسی قیادتیں ملتی ہیں۔ آج دیندار طبقہ اللہ سے دعا کرتا ہے، فیس بک پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی دعائیں کی جا رہی ہیں، ویسے بھی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ ہمیں عمر فاروق جیسے حکمران عطا فرما دے۔ میں کہتا ہوں اللہ کرے اللہ عمر فاروق جیسے حکمران عطا کر دے، پر عمر فاروق کی خلافت کے لیے تیار بھی ہو؟ کیا وہ معاشرہ بھی ہے جو سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت کو برداشت کر سکے؟ پھر تیار ہو کے چوکوں میں گردنیں کٹے، پھر ٹنڈا ہو معاشرہ، پھر ہر جگہ پر ہاتھ کٹے ہو۔ اللہ کی قسم ہے اگر اس معاشرے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حکمران آ جائے تو روزانہ چوکوں پہ گردنیں کٹیں گی، ہاتھ کٹیں گے، ٹانگیں کٹیں گی، یہ فساد فی الارض کا مرتکب ہے، یہ چور ہے، اس نے قتل کیا ہے، یہ فلاں فلاں جرم میں ہے۔ سارا معاشرہ تو جرائم کی طرف جا رہا ہے، اور قیادتیں معاشروں سے کھڑی ہوتی ہیں۔ ہم جس طرح کا معاشرہ لے کر کے چل رہے ہیں، جتنا ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق ہے، ہمیں پارلیمنٹ میں وہی کچھ میسر ہے۔ پھر ہمیں کسی کو دوش نہیں دینا چاہیے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوا کرتے ہیں۔ باتیں سخت ضرور ہے، لیکن بھائیو اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر آج ہم پلٹ آئے، اس معاشرے کو، اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کی طرف لے آئیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں، ہم اپنی انفرادی حیثیت میں بھی اور من حیث القوم اگر ہم پلٹ آتے اللہ کے دین کی طرف، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بھی یہی بتلایا تھا کہ تم پلٹ آؤ گے اگر اللہ کے دین کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ذلتوں کو ختم کر دے گا۔ فرمایا صلی اللہ علیکم ذلًا، جب ہمارے اعمال کی وجہ سے ذلتیں مسلط ہوں گی، اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزر وترکتم الجہاد، چار چیزیں بیان کی، سودی کاروبار کرو گے، بیلوں کی دموں کو تھام لو گے،
खेती फसलों पर क़नाअत राजी हो जाओगे और जिहाद के मैदानों को तर्क कर दोगे, कटती हुई उम्मत मुस्लिमा की तुम्हें कोई परवाह नहीं होगी, तो फिर क्या नतीजे निकलेंगे? सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, अल्लाह कायनात की ज़िल्लतें समेट के कंधों पे डाल देगा। मुहसिन इंसानियत, मुअल्लिम इंसानियत ने इससे निकलने का रास्ता बतलाया। फरमाया ला यंज़िउहु हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, ये उस वक्त तक खत्म नहीं होंगे यहाँ तक कि तुम फिर अल्लाह के दीन की तरफ वापस पलट आओ। आज जरूरत इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी उम्मत को जरूरत है इस बात की कि वो पलट आए अल्लाह के दीन की तरफ। वो जो बेवफाइयाँ की, वो जो हमने अल्लाह के दीन के साथ रवैये रवा रखे, आज उनको तब्दील करने की जरूरत है। अल्लाह के दीन इस्लाम में आने की जरूरत है। आज मुसलमान इस्लाम से भागा जा रहा है, निकला जा रहा है और बहुत दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे अल्लाह के दीन इस्लाम में आ जाओ। ये ईमान वालों से अल्लाह तबारक व तआला तकाज़ा करते हैं और इसके क़याम के लिए, इसकी इकामत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया कि सारी दुनिया के इंसानों का सरकारी मदहब अल्लाह का दीन इस्लाम होना चाहिए, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का दीन होना चाहिए। और तब तक आपने काम करना है जब तक अल्लाह तबारक व तआला का दीन दुनिया में कायम नहीं हो जाता। और अल्लाह ने मकासिद बयान किए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के। फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि। फरमाया अल्लाह वो ज़ात जिसने अपने पाक पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और सच्चे दीन के साथ मबूस किया। क्यों किया? मकासिद क्या थे? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि, ताकि अल्लाह का दीन इस्लाम तो दुनिया के तमाम अदियान पर गालिब कर दिया जाए। ये है मुसलमानों का हदफ, मुसलमानों की मंजिल, मुसलमानों का टारगेट जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए कि दुनिया के तमाम अदियान पर अल्लाह का दीन इस्लाम गालिब होना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम को लेके उठे और पहले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पे खड़े हैं और लोगों के सामने एक दावत रख रहे हैं। वो दावत इस्लाम की दावत है, वो दावत दीन की दावत है, वो दावत तौहीद की दावत है, वो दावत दुनिया के अंदर निज़ामों को बदलने की दावत है, वो दावत दुनिया से जुल्म के खात्मे की दावत है, वो दावत दुनिया से करप्शन के खात्मे की दावत है, वो दावत दुनिया से अंधेरों, तारीकियों और जिहालतों के खात्मे की दावत है। और वो दावत क्या है? फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब व तुदीनु लकुम बिहल अजम व इज़ा मुत्तुम कुंतुम मुलूकन फिल जन्नह। फरमाया लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम कामयाब हो जाओगे, अल्लाह तुम्हें अरब का मालिक बनाएगा, अजम तुम्हारे ताबे करेगा, और जब तुम मरोगे और इस दुनिया से जाओगे अल्लाह तुम्हें अपनी जन्नतों का बादशाह बना के उठाएगा। पहले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी और साथ में उसके समरात भी बयान किए। ये जो आज मुआशरे, फरमाइए जो आज मुआशरे तबाहियों की तरफ जा रहे हैं, हुर्मत वाले महीनों के अलावा सफ़र नहीं हो सकता, छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ होती हैं तो नस्लों की नस्लें कट जाती हैं, लड़ाइयाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। वो जो मुआशरा जहन्नुम के गड़े के किनारे पर खड़ा है, वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, तुम जहन्नुम के गड़े के किनारे पर खड़े थे, अल्लाह ने तुम्हें बचाया। उस मुआशरे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे, अल्लाह तुम्हें अरब का भी मालिक बनाएगा, अजम का भी मालिक बनाएगा, और अल्लाह तुम्हें अपनी जन्नतों का बादशाह भी बना के उठाएगा। इस कलमे पर आ जाओ। फिर ये दावत चली, इस दावत के चलने के साथ ये इस्लाम की दावत फैलना शुरू हुई। इसमें तकलीफ़ें भी आई, शेब अबी तालिब में महसूर होना पड़ा, सुमैया के 2 टुकड़े किए गए, आले यासिर के जिस्मों पे कोड़े बरसाए गए, बिलाल को तपते सहराओं और दहकते अंगारों पे लिटाया गया, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल और शहीद करने की साजिशें की गई। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया कि वो चचा जो कल तक आपके साथ खड़ा था, हर तरह आपका साथ दे रहा था, वो भी अब आके कहने लगा मेरे भतीजे मेरे ऊपर इतना बोझ न डाल कि मैं इसको उठा ना सकूं, मेरे नातवा कमजोर कंधे इस बोझ को बर्दाश्त ना कर सके। चचा माजरा क्या है? कहा मुशरिकीन मक्का आए थे, कुरैश के सरदार आए थे, वो कह रहे थे इसको समझाओ वगरना हम कोई इंतहाई इकदाम करेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अपने चचा से कह रहे थे मेरे चचा परेशान नहीं होना, आप क्यों परेशान हो गए हैं? मेरा आज़म ये है, हौसला ये है, अपने मनहज के साथ वाबस्तगी, सदाकत और इस्तिकामत ये है कि अगर मेरे एक हाथ पे चांद ला के रखे, दूसरे हाथ पे सूरज ला के रखे, मैं फिर भी इस दावत से बात नहीं आऊंगा। या तो अल्लाह तबारक व तआला, या तो अल्लाह अपने
इस दीन को गालिब कर देगा या फिर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान चली जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अल्फाज थे और इन अल्फाज की वो ताकत और कुव्वत और उसमें छलकती हुई इस्तिकामत थी कि वही चचा जो कह रहा था कुछ कम करो, कुछ ठहर जाओ, कुछ थम जाओ, कुछ अपने आप को रोक लो, मुझे खतरा है, अंदेशा है, कहीं नुकसान ना हो जाए, अब वही कह रहे हैं वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमइहिम हत्ता वसद फी तुराबि दफीना, कि अल्लाह की कसम ये तब तक आपको ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते, चाहे अपना लश्कर लेके आ जाए, सारे जुड़ के जमा होके आ जाए, मुझे जमीन में गाड़ दें, मेरी लाश से गुजर जाएं तो शायद आप तक पहुंच सकें, मेरी जिंदगी में आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चला ये काफिला, पहली हिजरत अबशा, फिर दूसरी हिजरत अबशा, फिर मदीना की तरफ चले, वहां से फिर कुबा तामीर हुई, मस्जिद नबी तामीर हुई, मवाक़ात मदीना कायम हुई और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नया काम दिया कि आओ अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, इस्लाम के लिए, दावत की रुकावटों के लिए और अपने ऊपर होने वाले जुल्म के इंतकाम के लिए अब अगले फेज में आ जाए। अल्लाह वो क्या रास्ता है? वो जिहाद फी सबीलिल्लाह का रास्ता है। मैदान आबाद करने हैं, अब काफिरों के साथ दो दो हाथ करने हैं, अब तनी हुई गर्दनों को मैदानों के अंदर काटना है, अब कुफर के गुरूर को तोड़ना है, इसकी कुव्वत को खत्म करना है। अल्लाह क्या करना होगा? बदर सजाने होंगे, उहद में कुर्बानियां देना होंगी, खंदक के मैदान में उतरना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं सिर्फ बदर की बात करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेके मैदान के अंदर उतरे हैं और आपके साथी 313 या 314 या 317 सहाबा के साथ मैदान के अंदर खड़े हैं। कुल 18 तलवारें, 2 घोड़े, 70 ऊंट मैदान के अंदर उतर गए हैं। तन बदन पे पूरे कपड़े नहीं, पाँव में जूते नहीं, हाथ में खजूरों के डंडे लेके मैदान के अंदर खड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतीब लगाते हैं, ये मैमना होगा, ये मैसरा होगा, ये दाएं खड़े होंगे, ये बाएं खड़े होंगे, ये दावत मुबारज़त को कबूल करेंगे, यहाँ अबू उबैदा इब्नुल जर्राह होंगे, यहाँ अली इब्न अबी तालिब होंगे, यहाँ हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब होंगे रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। इनकी तरतीब लगाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे की तरफ तशरीफ ले जाते हैं और वहाँ पर देखिए इस्लाम के दर्द को, इस्लाम की तारीख को, इस्लाम पर दी जाने वाली कुर्बानियों को। वल्लाहि आज अमल करना मसला है, पर जो इस्लाम को लेकर के आए थे, जो इसको मैदानों में लेकर के आए थे, जिन्होंने दावत दी थी, उनकी कैफियतें क्या थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में, जहां आज मस्जिद अरीश कायम है, वहां पर खैमा लगा हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह मैं अपनी 15 साल की कमाई लेके आ गया, 13 साल मक्का के, 2 साल मदीना के, 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हो रहा है, 17 रमज़ानुल मुबारक है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ हाथ उठाए हुए अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा आति मा वाअतनी, अल्लाहुम्मा अंजिस ली मा वाअतनी, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबा लम तुअबद बअदल यौम। वल्लाहि बदर की मट्टी, अल्लाह तुझे तौफीक दे कभी बदर के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन आंसुओं की महक को महसूस करना जो मुकद्दस आंसू सरजमीन पर गिरे थे, बदर की मट्टी में मिले थे, कि अल्लाह के नबी अपनी पूरी कमाई लेके मैदान के अंदर खड़े हैं, रब के लिए खड़े हैं, एलाए कलिमतिल्लाह के लिए खड़े हैं, इस्लाम को बचाने के लिए खड़े हैं और कह रहे अल्लाह अगर ये काट दिए गए, ये अगर आज शहीद कर दिए गए, जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। क्या वो दर्द होगा, क्या वो आए होंगी, क्या वो सिस्कियां होंगी, क्या मेरे और आपके महबूब पैगंबर का वो रोना होगा, शायद हम तो तसव्वुर न कर सके। पर सैयदना अबू बकर ने जब अपने महबूब पैगंबर को तड़पते हुए देखा, कंधे की चादर को सरकते हुए देखा, चादर को दुरुस्त करके कहते अल्लाह के नबी बस कीजिए, आपका रब आपको काफी हो जाएगा। क्या वो दुआओं के अल्फाज होंगे, क्या वो दर्द होगा, क्या वो सीने से निकलने वाली आए होंगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मदद मांग रहे थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने भी जब अपनी मदद के जो है वो अपनी मदद को जारी किया तो फिर आसमान से फरिश्ते उतरे और जब अल्लाह ने नतीजे दिए तो फिर 70 मुर्दार थे, 70 कैदी बना के मदीने में ले जा रहे थे और 14 शहादतें मुसलमानों ने पेश की थी और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की अजीम तरीन फतह मुसलमानों के मुकद्दर में की थी। और जब इस्लाम के लिए लोग खड़े होते हैं फिर अल्लाह तबारक व तआला तादाद को नहीं देखता कि इनके पास तादाद कितनी है, वसाइल कितने हैं, अल्लाह तो जज्बे देखता है, ईमान देखता है, इस्लाम पर इस्तिकामत को देखता है और फिर देखता है कि मेरा बंदा आज किस कैफियत में आया है। बंदा सैकड़ों
सैकड़ों लेकर के मैदान में जाता है, आसमान से रब्बुल आलमीन हजारों देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मार के आज भी थमे नहीं, ये फिर ये कारवां चले हैं। ओहद के मैदान में जो है वो 70 शहादतें, उसके बाद खंदक के मैदान में पेट पे पत्थर बांध के खड़े हैं। वहां से आगे चले हुदैबिया के मकाम पे 1400 सहाबा मौत पे बैत कर रहे थे। वहां से आगे चले तो 10,000 का लश्कर फतह मक्का के लिए था। वहां से चले तो फिर हुनैन का सफर था। वहां से पलटे तो फिर सख्त गर्मी के मौसम में पके बागात को छोड़ के तबूक की तरफ जा रहे थे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हुए लश्कर उसामा बिन ज़ैद को तैयार करके रवाना करके जा रहे थे। फिर सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, फिर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत आई। 20-22 लाख मुरब्बा मील मुसलमानों की हुक्मरानी। वहां से आगे चले सैयदना मुआविया के दौर में 60 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं और 110 हिजरी में आखिरी सहाबी मक्का में फौत होते हैं और तब तक मुसलमान 90 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान बन चुके थे। क्या था उनके पास? न एटमी कुव्वत थी, न दुनिया के जदीद हथियार थे था तो ईमान था, इस्लाम पर इस्तिकामत थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता था। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा की अमली तस्वीर थे। रातों को मुसल्ले पे थे, दिनों को मैदानों में थे। फिर दुनिया की जुर्रत न थी किसी काफिर की कि वो मैली आंख से देख सकता इन मुसलमानों को। लेकिन फिर क्या हुआ? जब हमारे दिलों में हमारे दिल की दुनिया में दुनिया आबाद होती चली गई और हम दुनिया की तरफ आते चले गए, तो फिर एक वक्त आया कि आज न उम्मत कहीं नहीं दिखाई देती है, न मुसलमान कौम दिखाई देती है। अपने अपने आईन है, अपने अपने कानून है। 57 मुल्क है मुसलमानों के, 57 मुल्क, 80 लाख फौज और 23 लाख का गज़ा बिलबिला रहा है, बिलक रहा है, रो रहा है। सिस्कियां हैं, 95% तबाह है, 40,000 से ज्यादा शहादतें हैं और दुनिया के किसी मुल्क में महफूज नहीं है। ईरान में जैसे सिक्योरिटी कंट्री में वहां पर शहादतें हो रही हैं। ये आज मुसलमानों की कैफियत है। कम है नहीं, गुस्सा सैल है, समंदरों की झाग के बराबर है, अरबों की तादाद में है, फौजें हैं, मादनियात हैं, दुनिया के वसाइल हैं, पर दुनिया में कोई हैसियत वक़्त नहीं है। आखिरी हदीस सुना के बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सही बुखारी में है, फरमाया ज़हबुस सालिहून अल अव्वल फल अव्वल, फरमाया नेक लोग एक एक करके दुनिया से चले जाएंगे, हत्ता तबका हुफालतुन का हुफालतिश शहीर, फरमाया यहाँ तक के पीछे कचरा बाकी रह जाएगा, जैसे जौ का छिलका भूसा तूड़ी होती है, बेवजन होकर रह जाएंगे। फरमाया पीछे कचरा बाकी रह जाएगा। ला युबालिहिमुल्लाहु बालतन, अल्लाह तबारक व तआला को इनकी कोई परवाह नहीं होगी। कहीं आज कैफियत ये तो नहीं कि अल्लाह ने हमें बेपरवाह होकर छोड़ दिया कि बेअय्य औदियतिन हलक, ये जिस वादी में चाहे जाकर के मर जाए, ये जहां पे चाहे कट जाए। आज कट रहा है मुसलमान, आज गज़ा के बच्चों के आधा बिखरे पड़े हैं। वल्लाह वो बुजुर्ग का जिसने अपने बच्चों की लाश के टुकड़े जमा करके कफन में जमा किए और खड़ा हुआ रो रहा था कि बारी तो मेरी थी, चले तुम गए, पर ये रब की तक़सीम है जिसको वह शहादत के मर्तबे पे फाइज करे। पर जब तुम जाना, तुम्हारी मुलाकात अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, तो उनसे जा करके कहना, ए अल्लाह के मेरा सलाम कहना और कहना, अल्लाह के नबी आपकी उम्मत ने हमें तन्हा छोड़ दिया है, हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। आज ये कैफियतें हैं। तो भाइयों, हल क्या है, रास्ता क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मेरी जमात की दावत ये है। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह का पैगाम ये है कि आओ, अगर हम इस मुल्क के अंदर कुछ करना चाहते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम लाना होगा, जिंदगियां इसके मुताबिक ढालना होगी, कानून, अदालतें और पार्लियामेंट ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक नजरिया पाकिस्तान को लेकर के चलेंगे तो हमारे तमाम तर मसाइल का हल है। और अगर यही बेवफाइयाँ अल्लाह के दीन के साथ रही तो फिर शायद हम खड़े ना हो सके। और इससे भी अगला डरते हुए जुमला कि शायद फिर हमारी दास्तान तक ना हो। दास्तानों में हमें पलटना चाहिए अल्लाह के दीन की तरफ। यही नसीहत और वसीयत अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हमें समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।